'Cause you are the only one. أهلا متابعين ومتابعات راديو أم ومتابعين متابعات خاصة مراناش ساكتين في آخر عدد لهذا الأسبوع على 021 78 24 45. ولكن قبل ما نبدو موضوع اليوم نروح نذكروا بموجز أنباء نهار اليوم اللي شارزت عمرو. شنو نعاودوا نقولوا؟ متابعينا أينما كنتم مرحب بكم في موجز الأخبار لصبيحة اليوم. بداية نظم الطاقم الطبي والأطباء المساعدين الطبيين أمس الأربعاء وقفة احتجاجية بمستشفى حكيم سعدان ببسكرة ردا على تجهيز المستشفى في ظرف يوم واحد بعد تداول مقطع فيديو يفضح الوضعية المزرية التي يتخبط فيها قطاع الصحة منذ انتشار وباء كورونا. وللإشارة فإن مقطع الفيديو المتداول على الفيسبوك قام بنشره الدكتور فارس شكري ويتابع حاليا بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح. في موضوع آخر تم صبيحة اليوم إدانة معتقل الرأي شعبان عبد الناصر بعام سجن نافذة مع الإيداع. من جهة أخرى ستمثل للاستئناف اليوم الصحفية ليندا ناصر أمام الغرفة الجزائية لمجلس القضاء بقسنطينة عن حكم البراءة الصادر يوم 4 مارس الفارط. كما سيمثل للسماع في الموضوع القبطان ومعتقل الرأي حمزة جعودي اليوم أمام قاضي التحقيق بمحكمة بومرداس. وبالنسبة للناشط بكاي محمد فسيمثل للمحاكمة أمام قسم الجنح لمحكمة تلمسان، وهذا بعدما كان تحت الرقابة القضائية. يقوم ناشطون سياسيون وناشطون في الحراك بحملة تضامنية لإنقاذ معتقل الرأي عبد الله بن نعوم الذي يحتاج لعملية جراحية مستعجلة على مستوى القلب، وهو متواجد حاليا في الحبس بوهران. توفي أمس رئيس قسم الأشعة بمصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعدنا بسطيف متأثرا بإصابته بكورونا. وفي موضوع آخر سيستفيد بداية من اليوم الخميس موظفو الإدارة بقطاع التربية من عطلة سنوية، وهذا بعد إتمام كل أعمال نهاية السنة. وستدوم عطلة الطاقم الإداري لكل الأطوار بداية من اليوم مساء إلى غاية 18 أوت، على أن تكون عودتهم يوم الأربعاء 19 أوت. في الأخبار المغاربية سيفتح المغرب حدوده بوجه مواطنيه بالخارج وكذلك المقيمين في المملكة من الأجانب ابتداء من 14 جويلية، وهذا عبر نقاط العبور الجوية والبحرية من مينائي سيت بفرنسا وجنوا بإيطاليا، فيما لم يعلن بعد عن أي موعد محدد لاستقبال السياح. بهذا نصل إلى ختام الموجز الإخباري. تتابعون المزيد من الإخبار على موقعنا الإلكتروني radio1.info. إلى اللقاء. نتحدث اليوم عن العنف أو هل يجب استعمال العنف لإجبار الناس احترام الحجر الصحي، احترام تدابير الوقاية، خاصة في الأيام اللي الجزائر يتسجل فيها يعني أعداد خيالية للحالات. رانا كل يوم نسجلوا يعني ان سوي جديد، ان سوي جامي اتان من قبل. نروح نسمعوا إلى تصريح والي ولاية سطيف حول الموضوع العنف. الضربوه يعرف ما الضربوه، هذه اللغة. وراك رايح الدولة قالت لك ما تخرج، راه كاين خطر برا وراك رايح انت. هذا مكان. وقلنا toutes les autorisations qui ont été données aux uns et aux autres sont annulées. ما تستعرفوش بهم. sont annulées. ما كانش. كما سمعتوا كان هذا تصريح والي ولاية سطيف. نروحوا الأول اتصال لعدد اليوم مع دكتور عقون ونعاودوا نقولوا الو.
نسناو مازال ما عندناش دكتور En fait, عقون في الخط. on نعم. n'a pas, je sais pas si c'est la mauvaise vidéo. En tout cas, il manque une partie dans laquelle, enfin la partie la plus importante pour le coup, là où il dit "Ad-darbo ya'raf min ad-darbo". Donc voilà, c'est plutôt ça en fait. La phrase هذه elle a fait couler de l'encre en fait. نذكروا أنه ولاية سطيف راهي تسجل 1656 حالة، في حالة يعني منذ بداية الحجر الصحي. هل أنتم مع أو ضد استعمال العنف لإجبار الناس على احترام تدابير الوقاية، تدابير الحجر الصحي في هذه الأوقات؟ يعني من جهة نشوفوا أنه كاين تلاشي يعني في من عند المواطنين، من جهة واحدة أخرى يعني هل يجب يعني مع هذا التلاشي هل يجب يعني إجبار الناس بالعنف لاحترام تدابير الوقاية؟ اتصلوا بنا على 021 78 24 45. قولوا لنا، اعطونا آراءكم في الموضوع في هذه الأوقات صعيبة اللي تمر بها الجزائر. أظن أنها أيام أصعب من أول أيام الأزمة الصحية. نروح نشوفوا لي فيديو كذلك دائما في ولاية سطيف عن مواطن يعني شافوا أنه كاين حفلة عرس نظمت بدون احترام أي تدبير من تدابير الوقاية. مباشرة قدام داري عرس عادي بالبارود، لا كورونا لا يديك لا يجيبك هكذا، ويحوسوا يقضيوا على الكورونا وبالحجر الجزئي ومانيش عارف واش. ها ربي يهدي بخلق برك. لا ربي يدي، كي نعودوا هكذا ربي يديهم مش ربي يهديهم. يجيب لي المرض وينشروا في وسط الناس. كما شفتوا عندنا اتصال مع دكتور عقون. الو. Oui, Bonjour docteur. ça va. Très bien, et vous? Ça va, aujourd'hui je suis sans mon masque parce que je suis sorti l'enlever car je n'arrivais plus à respirer. Donc vous allez entendre ma voix. Eh ben, très bien, comme ça on a une bonne qualité de son. Voilà, parce qu'à chaque fois c'est horrible. Comment ça se passe à Blida? Quelle est la situation à Blida? Mal, ça se passe mal. Vous avez détecté de nouveaux cas ces derniers jours? Ça n'arrête pas, c'est tous les jours. C'est tous les jours, ça n'arrête pas, mais on n'en voit pas de bout, hein, c'est tout. Nous sommes fatigués, nous sommes épuisés. Voilà. Nous sommes à 1826 cas à Blida, 28 cas ont été enregistrés les dernières 24 heures. Est-ce que les résultats du scanner sont toujours pris en considération? Oui. D'abord, je ne demande pas beaucoup de scanners parce que je demande le scanner uniquement quand je suspecte des lésions thoraciques. Quand il n'y a pas de lésion thoracique, je donne un traitement basique, là, c'est connu, hein, les vitamines, le Zitromax. Quand je suspecte des lésions, je rajoute une cyclosporine, une C3G, une cyclosporine 3e génération. Et je traite comme ça. Et après, je demande le scanner. S'il y a quelque chose au niveau du scanner, si c'est des lésions importantes, je les envoie à l'hôpital. D'accord. Ouais. Concernant la violence, est-ce que vous êtes pour l'usage de la violence pour obliger les citoyens à respecter le confinement ou respecter les mesures de prévention? Je vous dis honnêtement, hein, maintenant que Oui. moi je suis contre la violence, hein, je suis vraiment contre la violence, hein, de toutes parts. Mais là, quand il s'agit de la santé de pauvres innocents, je suis pour la violence. S'il faut les contraindre par la violence, il faut les contraindre par la violence, parce que les gens n'écoutent pas. Qu'on parle ou qu'on ne parle pas, ils n'écoutent pas. Le corps soignant est fatigué, il est épuisé. On ne peut plus tenir comme ça. Vous savez, c'est difficile de tenir déjà. Vous savez, j'étais au cabinet de 9h. J'ai mis mon masque vers 8h30 comme ça. De 8h30 jusqu'à 13h30. Donc 5 heures non-stop avec le masque et la visière. J'étouffe avec cette chaleur.
Il y a des gens à qui on demande de porter ce masque uniquement quand ils sortent ou quand ils rentrent dans des endroits confinés, ils ne le font pas. C'est vrai. C'est vrai. C'est de l'ingratitude envers nous. Nous sommes en train de souffrir, c'est épuisant. S'il faut utiliser la violence, il faut l'utiliser parce que les gens n'écoutent pas. Ici, on connaît que la violence ici. Les gens ne reconnaissent que la violence. Ah, mais c'est épuisant. S'il faut ça, il faut ça. Docteur Agoun, une dernière question. Il y a un nouveau test qui est commercialisé, produit en Algérie et commercialisé depuis le 1er juillet. C'est le test produit par Vitalcare. Est-ce que vous avez une idée de ce test? Honnêtement, je vous dis quelque chose. Moi, je fais, à part le test PCR, je ne fais confiance à aucun test. Je sais qu'il y a des tests à chaque fois avec des lésions thoraciques, tout revient négatif. Moi, je les demande même pas. Si c'est pour comptabiliser les gens, ça ne m'intéresse pas, moi, de comptabiliser les gens. Moi, mon rôle, c'est de soigner des gens. C'est pas de faire des statistiques, c'est pas mon travail de faire des statistiques. Moi, l'essentiel, c'est que les gens soient soignés. Donc, je les envoie même pas pour faire des tests qui sont hypothétiques. Donc, je demande pas de tests. Les seuls tests en qui j'ai confiance, c'est les tests de l'Institut Pasteur et de ceux des hôpitaux. Et pour le moment, c'est difficile de leur faire ces tests. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, docteur Agoun. Je vous en prie. Bon courage. Merci, bonne journée. Il faut que les gens fassent attention parce que là, c'est catastrophique. Il y a plein de personnes âgées, de personnes qui ont des maladies chroniques et tout, des gens qui ont des déficits immunitaires. Là, cette semaine, j'ai perdu un de mes patients qui avait une leucémie. Il a été sauvé de sa leucémie et il meurt du corona. C'est quand même injuste. Il faut que les gens fassent attention, qu'ils ne soient pas ingrats. Parce que pour moi, ne pas faire attention, c'est être criminel. Et les criminels, contre les criminels, il faut la violence. Donc s'il faut la violence, il la faut. Parce que ce sont des criminels, ceux qui contaminent les autres. Pour moi, ce sont des criminels. Voilà. Merci beaucoup, docteur Agoun. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. كما سمعتوا دكتور عاقون كاين ناس شفيوا من السرطان لكن توفاوا بسبب الكورونا. الحيطة والحذر. عيطوا لنا على 021 78 24 45. نروحوا نسمعوا الموسيقى ونعاودوا نولوا. Cause you are the only one. عندنا اتصال من ولاية سطيف من عند يوسف. الو. الو، اهلا يوسف. واش راكم صافا؟ الحمد لله، وانت يا الحمد لله. يوسف؟ اسكو راك من البلديه من البلديات اللي راهي محظوره انا ولا تحت حجر السحيب؟ من بلديه العلمه. من بلديه العلمه. راهي سو كونفينمون. احكي لي الوضع في الصيف هاد الايام الاخيره. الوضع ما يعجبش. الوضع راهو في حاله نقدر نقول كاتاستروفيك. ماشي بالك بسبب الاعراس اللي نظمت في الصيف؟ نو ماشي هكذاك. مي المشكل وين؟ المشكل في السلطات. من السلطات كامل الغلطه. بيسك السلطات فشلت فشل ذريع في احتواء هذا الوباء. في رايك وشنو هو الفشل؟ فاش فشلوا؟ بيسك المنظومه الصحيه تاع البلاد كامل ما هيش منظومه على الاطلاق. من ناحية النظام، من ناحية الكامل. لكن يوسف حتى المواطن عنده دور، يعني عنده يعني يلعب دور في هذه الأزمة. ما كاش غير المنظومة الصحية. يعني كي نشوفوا أعراس تنظم هكذا ويعني تجمعات تاع ناس كبيرة بدون لا احترام، حتى لو كان ما كاش نورمالمون ما كاش ميم با هاد العراس، لانه ما لازمش يكونوا هاد التجمعات. بصح كي نشوفوا يعني تجمعات اما في الاسواق، اما في بيع المواشي، او في عقود الزواج، او في احتفالات الزواج، هنا تاني نشوفوا انه المواطن كذلك مسؤول. نعم هي نشاطرك الرأي في هذه. بيسك المواطن المشكل تاعو انه التي بالامور الاقتصاديه التي موش التي اصلا بالكونفينمون هذا، التي بالمشاكل تاعو. صحيح. بور سا صار لي بروبليم هذا. ايه يعني كل جهه عندها فيها وعليها كما نقولوا. اسكو انت مع او ضد استعمال العنف ولا القزول لمجابهه الكورونا يوسف؟ القزول هذا مجرد افعال، يعني ما عندها حتى معنى من قبل السلطه.
معناها حتى معنا في العوضة تروح تشوف تحضر تعدل المنظومة الصحية، تشوف الطبات، تشوف اش خاصهم، سبيطارات، ماتريال، قاعدة تستعمل في الأمور هذه اللي من نظري أنا ما عندها حتى معنى. هل يعني الدولة تخبي العجز تاعها، العجز الإداري ولا عجز المنظومة الصحية في احتواء هذا الوباء، يعني بالأمور كيما هذه تاع العنف وتاع برمي المسؤولية الكلية يعني والتامة على الشعب وعلى المواطن؟ صح هذه الفكرة هذه من بكري، من وقت بوتفليقة. خاطش انا صارت لي انيكدوت نقدر نحكيها الصباح برك. انا ما يعني بلا ما لحقت نخمم اسكو لا بوليس دو بروكسيميتي بون ديجا الشرطه يعني المقربه للمواطن ما سناتش الوالي تاع سطيف باش تكون عنيفه يعني مع المواطن، هذه كامله على بالنا بها. ومقبل انا صاحبه كنت نمشي في الشارع وتلاقيت مع صاحبي، هو كان لابس بافات وانا ما كنتش لابس بافات. كنت هذاك وين تلاقيت معاه كنا نمشيو شنو كنا بعاد وكنا برا وكنا دايرين ديستونسياسيون سوسيال بيان سور. حبست بولو قدامي كانوا فيها 5، حبطوا لي يعني حبط واحد بطريقه يعني عنيفه شويه، وانا نورمال قعدت هادئ وكامل على بالي بك يفو با نتبعوا يعني في السياق تاعو هذاك تاع العنف. وشنو حاجه ضحكتني، بدا يقول لي كيفاش تا حسب روحك ماكش لابس بافات وكامل. انا قعدت ساكت، وشنو هما في 5 ما كانوش لابسين بافات. يعني لا هما ما يمدوش المثال لتطبيق القوانين وتدابير المواطن، ما حش يكون هو عنده الحق قال لي علاش ماكش لابس بافات وكامل، بصح ما مدش المثال. بصح دو مومون هو ما كانش كامل لابس، هو وصحابه في 5 متلاصقين في بولو صغيره، يعني يسقط الحكم تاعو. الحكم حكم عليك خلاص. حكم عليه. شكرا يوسف على الاتصال تاعك. ميرسي بوكو، نحاول نشكر المجهودات تاعكم، يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة نتمنى وانه عين الفوارة تعاود تكتظ بالناس كما كانت في الأيام الشابة. إن شاء الله إن شاء الله. وتهلا في روحك يوسف وفي العائلة. إلى اللقاء. مع السلامة. ما زلنا دايما على ما راناش ساكتين على 021 78 24 45. نروحوا نسمعوا حسن البشارية. Cause you are the only one. معنا اتصال من عند دكتور بوتاغو. مساء الخير أميرة. أهلا ليلى، وش راكي؟ لاباس؟ الحمد لله. وانت؟ سافا تري بيان. سافا. قولي لي، اسكو انت مع ولا ضد العنف باش نخليو الناس يحترموا تدابير الوقاية؟ شوفي صراحة تصريحات تاع والي ولاية سطيف نشوفها خطيرة. لأن صراحة ما شفتش العنف في هذا المجتمع إلا من عند هذا النظام. il faut le dire. دركا التصريحات دركا اسكو العنف كانت كما نقولوا سوليوشن باش نقدروا نقضيو على هذا الوباء. on peut pas. il faut dire aussi المسؤولية راهي مزدوجة، المسؤولية راهي على المواطن والمسؤولية راهي على اللي يشد الحكم. يعني je ne vois pas pourquoi toute la responsabilité est remise sur le citoyen algérien. ما راهوش c'est normal. في الوقت وين كان لو كوفر حطوا لو كونفينمون، الحجر كان جزئي يا سيدي، الاجراءات انحطت بصح اون فوا كرفعوا الحجر il est très très difficile. التدابير اللي خداوها كانت جاب لي ربي كانت مسبقه بزاف، كانت يعني c'était précipité. on n'avait pas encore contenu l'épidémie. كنا مازال ما تحكمناش على هذا الوباء ورفعوا الحجر بصفه يعني شغل سريعه. Donc ما نقدروش on remet toute la responsabilité sur le citoyen. C'est vrai que le citoyen il a une part de responsabilité, il يحترم الإجراءات، on ne peut pas tout remettre. On ne peut pas tout remettre sur le dos du citoyen. Non. يعني la responsabilité elle est partagée entre l'État, elle est partagée entre le citoyen. Mais أقول لكم العنف alors là avec les Algériens مع المواطن الجزائري ça marche pas. ça ne marche pas. au contraire تمالي جاب لي ربي يبس راسه complètement. non يعني لازم نفهموا حاجه، القانون كل واحد فينا يخضع للقانون. دوك الاجراءات اللي نحطت يعني تكون غرامه ماليه يا سيدي طبقوها، واش ما كنتش تطبقوها من البدايه.
انا جو دي سانسيرمون جو سوي باسي جست من الخدمه داخله مور الحجر خاطر كنت خدامه لا غالب بون انا كنت نجوز باسكو فوالا طبيبه لا كان الرخصه مي نشوف شي ناس يعني ما فهمتش مور كان مور لو كوفرو كانوا مازالوا برا يعني اون فوا بيان وين راهم الاجراءات يعني دركا تسبق العنف باش يزاتوند اون ريبونس فافورابل ولا يسيو يعني فيها تخويف من المجتمع ما مارش با. الجزائري اليوم واعي، الجزائري اليوم ما يلزمش فو با ما لازمش نخضعوا كيما نقولوا هذيك الابويه هذيك اللي موالفين بها. سي با زان انفون لاجيريان راه مواطن جزائري كبير يعرف صلاحه، اهضر له كيما كنقولوا بقناعه، اهضر له قول له صح وطبق تامك الاوامر لازم تطبق. لماذا العنف؟ انا ما فهمش يعني انا جو بونس كو لا فيولونس ne sera jamais une solution. Jamais une solution. Donc voilà, c'est risqué, c'est dangereux et il devrait revenir sur ces déclarations. Revenir et calmer la situation parce que Kimakolo, c'est quand on qui se prend le hanf, c'est Kimakolo n'chalou nar. Non et jusqu'à présent on a dit c'est le mia ou la. وي قولي لي دكتوره بوطاغو بما انك انت عندك تخدمي في المستشفى وعندك معلومات، ما هو الوضع في الجزائر في العاصمه؟ مخيف، وضع مخيف. ما عنديش شوف صراحة je ne vais pas du tout vous avancer des chiffres كيما نقولوا je n'ai pas le chiffre de l'Algérie mais فيه تخويف يعني il est clair on s'attendait bien que هي بدات مور العيد عدد الاصابات الجديده ومازالها ونقدروا نقولوا سمحي لي نقدروا نقولوا انه الوضع تأزم اكثر من البدايه تاع الازمه الصحيه في الجزائر. ما كان نو سي با كومبارابل صح. العدد الاصابات رانا نشوفوها راهي تزيد عدد الوفيات اوسي بصح كاين حاجه سكو كي المواطن يتقدم كي المواطن يعني نقولوا تقدم في مع اوائل الاصابات الايام الاولى تاع الاصابه on peut faire quelque chose on voit bien qu'on contient le truc كي هو يروح يقعد يدور ولا ما يتقدمش et tout là ça devient beaucoup plus compliqué donc وضع مخيف. ما نقدرش نقول حاجه اخرى. وضع مخيف ربي ستار mais il faut savoir une chose, les mesures ont été prises de lever le confinement, de lever le couvre-feu. خلاص ما سياسيا قال لك نروحوا on va refermer par cluster يعني on va refermer قال لي يعاودوا يغلقوا في ولايه ولا في une commune précise ou là où ça c'est pas partout la même chose mais il faut savoir que c'est une décision qui a été prise au-delà de notre volonté يعني voilà ما استناوش حتى الوضع حتى نتحكموا في الوباء هكا باش يرفعوا c'est-à-dire qu'il y avait une situation économique qui était aussi inquiétante. Voilà ce qui a été dit. Donc moi je dis je reviens toujours لازم نعاودوا نقولوا الوعي تاع المواطن. je sais que c'est difficile pour nous tous même pour nous qui احنا اللي رانا خدامين نوجهوا الشيء خلاص عينا كاع mais il faut encore revenir الاحتياطات نلتزموا كما نقولوا الوعي والوقايه ان شاء الله. voilà on va essayer de surpasser ça parce qu'apparemment حنعيشوا به. voilà oui on doit vivre avec. ça oui. Pas ah bah oui le vaccin il est pas pour demain. on fait ce qu'on peut mais c'est dommage on pouvait faire quelque chose, on pouvait contenir. Moi je dis on pouvait contenir l'épidémie mais فيه تسرع في voilà. شكرا دكتوره، شكرا لليلى بوطاغو، نتمنى لك التوفيق. بون كوراج. ميرسي بيان، على خير. الى اللقاء. نروحوا نشوفوا ما على باليش اللي عندهم الفريق التقني، نروحوا نشوفوا ونعاودوا نولوا للتصريح الكامل لوالي ولايه السطيف. مده 15 يوم، ولكن ماهوش حجر من اجل الحجر. سي با ان كون كونفينمون بور كونفيني الناس فقط. Je veux un confinement strict. J'insiste beaucoup. Un confinement strict. اضربوه يعرف ما اضربوه. هذه اللغة. وراك رايح. الدولة قالت لك ما تخرج. راه كاين خطر برا، وراك رايح انت. هذا مكان.
وقلنا toutes les autorisations qui ont été données aux uns et aux autres sont annulées. ما تستعرفوش بهم. sont annulées. ما كانش. حمزه وي أميرة. تحدث والي ولاية سطيف على نقطة مهمة قال Il était très énervé en tout cas. toutes les autorisations vont être annulées. يعني هذا الشيء يعاود يرجعنا لتساؤل وين عرفنا بلي كاين دي زوتوريزاسيون اللي كانوا يتمدوا لناس يعني ماشي مجبرين انهم يخرجوا. clairement. في هذه عنده الحق en fait. Bon, ça m'arrange pas trop parce que je fais partie de cette catégorie. لا عنده الحق لكن راهو c'est-à-dire il avoue بلي il y a eu des autorisations qui ont été données. Oui, c'est un aveu implicite, oui. Voilà. C'est vrai. Oui. Mais après, genre, c'est un secret de polichinelle pour personne, hein, que voilà, qu'il y a des personnes جابوا des خاصة يومي العيد أنا كنت نشوف ناس يعني كانوا يخرجوا عندهم des autorisations ما عرفتش كيفاش كانوا يجيبوا هاد les autorisations et... Non, hier في الليل j'ai fait un petit tour, franchement كانت معمرة طوموبيلات encore plus que d'habitude alors que dernièrement كانوا كاينين بزاف les voitures. عندنا اتصال الو. وي مساء الخير. مساء الخير. نور. أهلا مهدي من تيبازا. Oui, alors ça va, vous allez bien? Très bien وانت تفضل لك مزروب. C'est juste comme si je faisais des efforts. Ah d'accord. C'est bien. Il est plutôt essoufflé. Exactement. Alors mes salutations aux auditeurs, voilà. Donc vous m'écoutez? Oui راك معانا. مع ولا ضد العنف باش نخليو المواطن يحترم إجراءات الوقاية؟ C'est vrai, il est passé à côté le responsable. C'est des termes qu'on utilise, c'est-à-dire tout le monde. Mais un responsable ne doit pas utiliser ce genre de mots. On est d'accord. Eh ben oui, c'est clair, il est responsable. Exactement, c'est des trucs. Des manettes là. جداتي الله يرحمها je sais pas moi. C'est-à-dire il faut qu'à un certain niveau de communication. Ils veulent être tout près du citoyen, mais finalement ils passent à côté. C'est très bien dit. Voilà. Mais vous savez, ils veulent prendre des décisions pour plaire au chef. Mais ces décisions sont complètement à côté. C'est pas des décisions au niveau central, c'est des décisions au niveau local. C'est-à-dire, c'est le maire, il y a une équipe qui connaît le citoyen, il y a le مريض, يقول لهم confinement, يقول لهم ديروا يعطوا لهم les médicaments, يقولوا ديركم. Ils sont indisciplinés ou là par méconnaissance, je sais pas. يخرجوا. Donc, où met le problème, ce genre de problème? Ils pénalisent le commerçant. Ils verbalisent le chauffeur pour la informel, ils font face publique, alors encore plus grave, la poste, ils doivent يهضوش معاهم, le marché public, l'informel. Donc vous savez, il y a une contradiction et c'est très complexe en même temps. Vraiment, c'est très complexe. Pour ma part, j'ai la solution pour moi, et la solution elle est pour moi. Je suis pas en dehors de leçon. C'est vraiment très très complexe. C'est au niveau local. On doit les sensibiliser. Il n'y a pas de travail de sensibilisation au niveau local. C'est pas les micro-médias, c'est pas le ministre qui parle. C'est pas هو يعرف كلش. ماشي هو البريزيدون هو رئيس الكلوب ويعرف الفوتبال يعرف لا سونتي يعرف كلش. Il faut qu'il donne la responsabilité aux gens اللي يعرفوا الناس اللي هم مرض. C'est vrai que ça devrait être une gestion locale, sinon on peut pas. Comme tu as dit, les responsables, les collectivités locales et les مسؤولين اللي يعرفوا la région هذيك, ils devraient connaître les gens, je connais مريوش, je connais فقير, je connais ماشي فقير. Voilà quoi. Donc هما هضروها بصح ما يديروهاش باسكو بلاسي او بليغ او ريسبونسابل. مي هما هضروها, il faut des enquêtes au niveau local. Après كي تشوف مهدي les résidences تاعهم وين ساكنين. Par exemple, la résidence de Wali de Waharan. Est-ce que vous avez Est-ce que je fais la résidence du Wali de Waharan? Je regarde pas ça. Est-ce que tu fais والله طابي روحوا شوفوا في انترنت يا خوتي الله يستركم روحوا شوفوا وين يسكن الوالي تاع وهران. يعني كل والي كيجي وين يسكن. C'est plus une résidence, c'est un fort, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est sur un rocher.
كي شغلك تشوفي ام تي في كريبس تاع الدار تاع سنوب دوغ ولا عفسه هكذا دونك يبوف با اتر بروش دي سيتويان سي جوست امبوسيبل كوا هم عايشين في عالم والناس عايشين في عالم اخر. Exactement. Non, ils sont loin, vraiment loin de la situation. Et l'incompétence, elle fait rage au niveau local. C'est pour ça qu'ils prennent des décisions au niveau central. Et ça marche pas. Eh ben, vous savez, il y a des trucs, c'est la commune, c'est l'intermédiaire entre l'État et le citoyen. C'est pas, vous savez, il faut pas avoir grand matériel. Il faut pas être un physicien pour. Ils sont simples au niveau local, subhanallah. Ils sont au niveau central. Mais ça, c'est au niveau local. Le citoyen, c'est le président de la République. C'est clair. Il n'a pas besoin d'un grand responsable au niveau central. Il a besoin d'un responsable au niveau local. C'est ça qu'on a besoin, subhanallah. C'est des décisions unilatérales qui n'ont pas de suite. Qui prennent des décisions. شوف انا نلبس 41 نلبس تعطولي نمشي 41 ماشي نلبس 42 ماشي ندير له ولا يجي لي فريم نلبس له سي كوم سا دي ديسيزيون نغسو غازو نسقيوه ولا نغسو غازو ما نسقيوهش سي ça. مهدي ما باش لفت البارح يسخلا لو ديرني بتيت ايشونج ما باش لفت لو مينيستر لا سونتي كيلحق السطيف استقبلوه باقه ورود وهذيك لابسه يعني ما باش كانت لابسه قفطان ما باش كيش تقولوا هذوك العفسه هكذا بدي زورنمون واستقبال كبير والناس يتموت يعني واحد مريض بكورونا ميت وصاحبه اللي مريض معاه يشهد له باسكو السبيطار فارغ في بسكره دونك موا جو مو سوي دي سي كوا سا كيفاش انا كان جيت مينيستر زعما دو لا سونتي ولا والعياذ بالله نكون مينيستر امبوسيبل نقبل يستقبلوني بالورد الوغ كو الناس يتموت نحبط من الطياره نبدا نجري نبدا نجري فوتينغ فوالا بور الي على ريسكوس دي جون. شكرا مهدي شكرا على الاتصال تاعك. سي ما كي ريميرسي. خذ حذرك مهدي وتهلا في الناس اللي عزاز عليك. مع السلامه. انقطع الاتصال. لحقنا لنهاية الجزء الأول لعدد اليوم. بقاو معنا على 021 78 24 45. أنيس حمزة شلوش راح يكون معكم في الجزء الثاني. متتبعي راديو متتبعي حصتكم مرانا ساكتين، مرحبا بكم في الشوط الثاني من حصتكم مرانا ساكتين، العدد رقم 68. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. دونك كيما على بالكم عدد اليوم نحكيو على العنف ضد المواطن الذي لا يحترم يعني تدابير الحجر الصحي ولا يعني لا ديستانسياسيون سوسيال، فوالا الذي لا يحترم الشروط التي يجب العيش بها في وقتنا الراهن، في وقتنا الحالي لمكافحة وباء كورونا الفتاك. دونك اسكو نتوما راكو تشاطرون رأي والي سطيف اللي قال لك اضربوا يعرف ما تضربوا القزول يعني سي voilà c'est instruire la police de proximité à utiliser la force, à utiliser la violence contre les citoyens, une violence qui existe déjà avant le discours du wali de Stef. Donc fallait-il rajouter un peu d'huile sur le feu? Moi je pense que non. Après, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? On sait que la situation sanitaire demande beaucoup de sacrifices, surtout يعني avec la situation تاعنا وين كنا في حجر صحي ومن بعد خرجنا منه ومن بعد عاودنا نعاودوا ندخلوا فيه pour des wilayas un peu plus que d'autres bien sûr, mais voilà, on n'est pas du tout sorti de l'auberge, donc on peut comprendre que les responsables aient recours à IENT, aient recours à ces situations, à ces l'utilisation de la force de la part de la police pour contrer ce virus. Qu'est-ce que vous pensez? Dites-le nous au 021 78 24 45. ناخذ مكالمة هاتفية. Allô? Allô? Oui. Allô, bonjour. Bonjour. يونس من بجاية. Non, c'est Anis. أنيس. أهلا أنيس. نعم الاسم. Exact, on partage le même prénom. Exactement. C'est pour ça qu'il a قلت له نعم الاسم. Mais bien sûr. Quel narcissique. Je suis pas du tout narcissique. Ça va Anis? Merci, très bien, ça va. En fait, je voulais intervenir par rapport à ce que, au thème de l'émission et l'usage de la violence pour réprimer les récalcitrants. C'est ça, c'est exactement ça, c'est très bien résumé. Comment? C'est très très bien résumé. Voilà, exactement, et je trouve le discours du wali de Sétif très offensif,
parce que réellement, il perd ses moyens. Et on le voit dans le corps, déjà, il langage body language, ce qu'on appelle body language. On voit que la personne perd un peu la maîtrise de la chose. Exactement. Moi, je préférerais qu'ils disent une présence dissuasive des forces de l'ordre plutôt qu'un recours à la violence, parce qu'on voit que c'est vrai que la police est dépassée. Maintenant, à Béjaïa, par exemple, on voit plus les barrages filtrants, justement après le couvre-feu de 20h. On les voit plus être mis en place. Et je pense que la police est peut-être fatiguée de ça, ou je ne sais pas ce qui se passe. Et justement, par les circonstances, je me pose la question, où est l'armée? Parce que c'est l'armée qui devrait normalement accompagner les civils pour la gestion de ce type de pandémie. Ceci s'est vu à travers le monde entier, notamment dans les plus grands pays où l'armée est revenue au secours des civils. Et j'ai pas vu l'armée, parce que quand on dit les récalcitrants, aussi dans la mentalité d'Algérien, qui est un peu, on va dire, qui n'est pas très fluide, etc., lui aussi, il ne suit pas. Donc c'est des deux côtés, en fait. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez au début, on nous disait, les citoyens disaient, on ne peut pas mettre des masques parce qu'il n'y a pas de masques. Maintenant, il n'y a plus d'excuses puisque les masques sont disponibles dans toutes les pharmacies. Oui. Et même sont donnés gratuitement. Maintenant, à Béjaïa, il y a des points de distribution de masques gratuitement et le masque chirurgical est à 30 dinars. Donc, c'est pas quelque chose qui, etc. D'ailleurs, dans la vidéo lui-même, le Walid Sitif porte le masque sur le cou. Déjà lui-même, en matière de communication, ce n'est pas normal. C'est ce que j'allais dire en fait, c'est ce que j'allais vous poser comme question, Anis. Est-ce que moi j'accepterais éventuellement qu'on me dise ça ou là qu'on fasse des restrictions aussi lourdes que celles-ci, mais dans le même temps, est-ce qu'une tailleur qui fait خدمتك يا سيدي? C'est la question que je veux poser aux responsables, yani. Moi, j'ai une mentalité, c'est ce qu'on appelle la théorie du colibri. C'est-à-dire, je fais ma part. Et j'essaye autour de moi, de ma famille, etc., de sensibiliser. Après, je peux pas faire beaucoup de choses, mais autour de moi, j'essaye de faire. Et la théorie du colibri, c'est de faire sa part. Moi, je fais ma part. Après, le reste, c'est vrai que cette responsabilité, en fait, individuelle, incombe aux autres aussi. Oui. Et notamment par l'exemplarité. C'est très bon, par exemple, pour les personnes qui sont testés positifs, les porteurs sains, ce qu'on appelle les asymptomatiques. Oui. Demain, c'est un vrai problème parce que tant que vous les testez positifs, c'est des Covid+, mais ils ne sont pas isolés ou ils ne s'auto-confinent pas. Ils sont lâchés dans problème. Ou bien, dans la stratégie réellement du gouvernement, durant la prise en charge de ce Covid, on voit qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Notamment ce que je parlais de tester isolé. Il faut isoler les porteurs sains. Quand je parlais de l'armée devrait revenir au secours des civils. Et on a vu Shingreha, par exemple, aller visiter à Bouira un centre d'instruction de formation de la santé militaire. On lui a présenté un prototype de camp militaire, d'hôpital de campagne type. Et on ne les voit pas, ces hôpitaux de campagne, qui viendraient soulager justement les civils. Parce que les civils, on voit qu'ils n'y arrivent plus. Ça y est, ils sont dépassés. Il y a des morts chez ce qu'on appelle les blouses blanches. Le Jaish al-Abyad, il est en train de perdre tous les jours des personnes. Et je posais même la question de la réserve sanitaire. Il y a un moment donné où la réserve sanitaire ne peut plus suivre. Il faut que les militaires viennent aider ces civils. Et quand disait Amira, par exemple, tout à l'heure, elle disait, on a vu une augmentation, c'est-à-dire dans la modélisation de la courbe ascendante des cas contaminés, on voit un retour par rapport au Eid Frère. Je pose la question, fallait-il maintenir Ramadan? Il faut poser cette question-là, parce que... C'est-à-dire maintenir Ramadan? Comment? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Fallait-il réellement annuler ou maintenir le Ramadan? Parce que autour du Ramadan, il y a eu beaucoup d'événements. La vente d'Azlabiya, la vente d'Abqal-Bellouz. Oui, bien sûr, oui. Etc. Il y a tout un environnement autour. Il y a eu l'aide de frères. Donc les gens se sont regroupés, se sont fait la bise, etc. Donc moi, une fois, j'ai posé la question Hadia sur la chaîne 3 dans les émissions, où j'ai posé la question à un spécialiste. Est-ce que vous pensez, avant le Ramadan, est-ce que vous pensez qu'il faut maintenir Ramadan coûte que coûte? Oui, il faut maintenir le Ramadan parce que le jeûne renforce les défenses immunitaires de la personne, etc. Mais maintenant, on voit que théoriquement, le Ramadan a apporté plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Parce qu'il y a eu les frères, il y a eu tout l'environnement autour. Du coup, c'est l'Eid Sghir, c'est pas Ramadan.
Non, s'il n'y avait pas de Ramadan, il n'y aurait pas eu de Eid. On aurait pu annuler Après, l'Eid, oui, par exemple. Enfin, je suis votre idée. Je veux rien annuler religieusement. J'en ai pas le pouvoir. Mais voilà, il fallait peut-être annuler, faire le kharja complètement. Je vais y arriver. Annuler les sorties l'Eid ou là de façon la plus optimale possible. Merci beaucoup, Anis. On doit ouvrir l'antenne à d'autres personnes. Merci pour votre participation. Merci. Et à Saha, en parlant de Jaish al-Abyad, voilà, celui qui prend cher en ce moment par rapport à cette situation, une infirmière de l'EPSP de Ain Kbira à Sétif est décédée mercredi soir. Voilà, suite au Covid-19, bien sûr. Donc, Allah yarhamha. Allah yarham kamel li matou. On passe, oui, تفضلي أميرة. واحد يشوف فينا من اللايف تاع مرانا ساكتين راه يقول انه l'Algérie va vers le scénario de l'Italie et tout le monde s'en fout. Le personnel médical ne peut rien faire seul. ناس تموت وناس راهي تعرس. Quelle solidarité nationale. الرواق الأبيض وللرواق الأبيض أبطاله. D'accord, on passe. Dr. Heidi. Merci Dr. Heidi. On va Mr. écouter Heidi. avant الرواق الأبيض parce qu'on a الرواق الأبيض aujourd'hui. توحشنا الرواق الأبيض وتوحشنا الأبطال تاعو. Nous allons écouter Soul King, notre DZ à nous. Cause you are the only one. عودة ميمونة بكم يا متتبعي راديو متتبعي مرانا الساكتين. هلموا من جديد باسكو عندنا مكالمة هاتفية جديدة. معنا وليد ام جي، يعني لو فامو وليد ام جي. اهلا وليد المحبوب المتتبع، يعني من بين الأوائل الذين تابعونا في هذه الحصة، وأنت مشكور على ذلك يا وليد. يعطيكم الصحة حمزة أميرة، يعطيكم الصحة. الله يسلمك يعطيك الصحة نتايا. Comment ça va Walid? Comment tu vas? والله غير الحمد لله يعطيك الصحة. On fait aller. Nous sur les hauteurs d'Alger, tu sais, on ne tient pas la canicule. Voilà, exactement. Quelle chance, quel privilège. Oui, franchement, il fait bon, il y a une petite braise qui passe, qui fait du bien. صحتك Walid. Bon. والله غير يعطيكم الصحة. Je voulais surtout intervenir aujourd'hui, tu sais, je suis pas intervenu depuis le début de Marlana Sektin et aujourd'hui, les appels à la violence m'ont mis hors de moi. Oui. Oui. C'est une chose que je ne supporte pas. Les années 90, en tant que vacancier et en tant que personne qui aime l'Algérie et que personne qui venait ici pour passer ses vacances, pour voir sa famille, etc. C'est une chose qu'on ne peut pas accepter parce que la violence a des كضربو يعرف من ضربو اللي كلا ضرب في صغرو ما يهضرش عليها. C'est vrai, et en plus c'est la porte ouverte à voilà toutes les dérives, on va dire. Exactement, il ne faut pas tenter l'Algérien, il ne faut jamais le tenter. Parce que ce genre de choses, il est sahel. Exactement, il n'y a pas plus facile que ça. Exactement, il est sahel. Toute chose qui peut y avoir, le personnel de santé, on est tout à fait avec eux. On a manifesté avec eux, on était contre Darbona ala Jalhom. C'était il y a pas longtemps, ça fait 2 ans en arrière, 3 ans en arrière. C'est quelque chose, يعني الواحد لازم يشفع عليها. كيما نشفاو على 2019 le 22 février, نشفاو على 2014 على بركات، نشفاو على 2001، نشفاو على الناس كاع اللي شغل les personnes qui ont appelé à évoluer en fait vers une démocratie, vers une ouverture de la parole des gens, du citoyen et tout. باش في الاخر الضربو يعرف من الضربو. C'est franchement. C'est-à-dire je te donne un coup et puis tu reprends ta place. C'est incroyable. أنا de mon vivant jamais سمعت un politique يقول في أي بلاد يقول ضربوا المواطنين. يعني il instruit la police de proximité à frapper les citoyens. La police de proximité. في الهند sûrement, oui. Sauf la police de proximité, il n'y a aucun problème. Je respecte la police, je respecte la gendarmerie, je respecte Dola, qu'elle soit légitime ou pas, j'en ai rien à faire. C'est vraiment pas mon problème. Pour ne pas avoir voté pour eux, je peux me prédire de ça. Oui. Mais de là à dire الضرب يعرف من الضرب، يا خويا انت راك تحوس على الضرب.
Moi, personnellement, j'accepte pas que واحد يضربني. Donc voilà, je vais me défendre quoi qu'il arrive. Les seules personnes que j'accepte de lever la main sur moi, c'est mes parents. Exactement. Et quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, et même quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, mais allez, c'est mes parents, je leur dois le respect. C'est clair, c'est clair. Et puis, ayant une mère qui est jouette qu'il y a, je peux te dire que je fais même pas le malin à ce côté-là. Il vaut mieux ne pas s'aventurer. Je fais pas le malin avec ce côté-là parce que je sais ce qui m'attend. Oui. Donc, الضربو يعرف من الضربو يا خويا خليه في داركم. Exactement. طبقوا على الأقارب تاعك وعلى الأهل تاعك. Il ne faut pas parler avec le citoyen algérien comme ça. Même si le citoyen algérien lui-même sait ce qui se passe, sait que la police ne respecte pas les droits de l'homme, ne respecte rien du tout et tout. Fou. Mais ne dis pas ça, parce que le dire, c'est l'assumer. Et à partir du moment où tu l'assumes, tu vas assumer ce qui va arriver après. Oui. Oui. Ça, c'est quelque chose d'important, ça. Ça, c'est vraiment du point politique, économique, sanitaire, ce que tu veux. On s'en fout. Le kemamat ya khoya kayen. Le gel kayen. Alhamdoulilah. C'est pas le problème. Ana le kemamat jabouhom les mêmes, l'Indonésie. Mon père, il est venu d'Indonésie, il m'a ramené le kemamat. Donc, kayen, c'est pas le problème. Il faut faire attention. La distanciation sociale. Pas la distanciation... distanciation sociale, j'aime pas trop. Distanciation physique. Exactement, oui. Distanciation physique. On peut être proche socialement sans être proche physiquement. Et sur ces belles notes, on va se quitter, Walid, parce qu'on pourra pas dire mieux. Merci beaucoup pour ton appel. Merci beaucoup, Walid. Ou ماشي مليون كما يقولوا, parce que voilà, parce que c'est très agréable d'échanger avec toi. Appelle-nous plus souvent. Bien sûr, si le sujet t'intéresse, hein, c'est clair. Ah, le sujet m'intéresse tout le temps. Je suis fidèle à Radio M depuis 2015. Ah bah c'est super, c'est super. Merci beaucoup, Walid. Encore plus aujourd'hui parce qu'il y a Amira et Hamza. Au top, toujours au top. Voilà. Merci mon gars, merci Tallah Farahak. À vous. Saha, merci. Salut mon ami. 021 78 24 45, nous allons écouter Al-Rewaq Al-Abyad. Nous allons lancer Al-Rewaq Al-Abyad. Je pensais que nous allions lancer une petite musique, mais non. Let's go with Al-Rewaq Al-Abyad. وأي بطل من أبطال الرواق الأبيض نستقبل اليوم في مكالمة هاتفية عبر الهاتف وعبر الرقم التالي 021 78 24 45 021 78 24 45. Qui est-ce que nous avons aujourd'hui avec nous في الرواق الأبيض? Bonjour. الخير عليكم. مساء الخير. Docteur Bouchnak, comment allez-vous? Ça va docteur et vous? C'est un plaisir de vous avoir avec nous, docteur. Ouais. D'ailleurs, je vous ai promis de vous acheminer les produits pour la désinfection antibactérienne et franchement, on n'a pas eu le temps de passer. Désolé. C'est pas grave, on en a, on manque de rien à Radio M. Parce que voilà, nous sommes toujours dans l'action et depuis je comprends. De la pandémie et notre association Rayons Club d'Algérie, les membres ont toujours œuvré pour faire face aux crises sanitaires et aux crises, n'importe quelle crise aussi. Comment vont les lions, justement? Pardon? Comment vont les lions? Alhamdulillah, il y a reprise parce que bon, c'est vrai, effectivement, il y a eu le confinement, mais on se déconfine pas encore. Oui. Mais on essaye de travailler en télétravail, mais il y a des moments où on est obligé d'aller vers l'action. Par exemple, là, on arrive de Hadjar al-Nas, du côté de Cherchel. Vous avez nagé ou pas? Ouais, on a promis de racheter les produits. Oui. Ils étaient ravis. Voilà, ils étaient ravis. Parce qu'effectivement, il faut un petit peu sortir un peu de la capitale et de la ville. Clairement, oui. Justement, être du côté un petit peu des hommes, vous savez. Oui. Et ces gens-là, franchement, c'est extraordinaire quand tu vas chez eux, comment tu es accueilli, comment tu es reçu. Franchement, c'est formidable. Ouais. C'est vrai que la bonté des gens de l'intérieur, enfin toute l'Algérie, hein, mais plus on s'éloigne des villes, plus les gens sont paisibles et voilà, sont dans la bonté. C'est pas évident dans cette période, c'est très difficile, une période très difficile. C'est pas évident de pouvoir se passer d'un point à un point B.
Et pour le moment, voilà, on est obligé. Par exemple, là, on a préparé un lot très important. C'est plus de 50 bidons de solutions antibactériennes. Oui. Des masques, des visières, et tout pour les envoyer à Sétif. On attend toujours un transporteur. Personne ne peut aller vers Sétif. Oui. Voilà. Comment ça, il n'y a pas de transporteur? Expliquez-moi, j'ai pas vraiment compris. C'est-à-dire, il faudrait, il y a le transport, mais seulement il faudrait trouver quelqu'un. D'accord. Déjà, on a financé cette opération. Encore, on a financé le transport. Donc, on a fait appel à des gens de Sétif. On attend toujours un retour. D'accord. Parce que c'est du volume. D'accord, ok, je vois. Ça demande combien de véhicules, docteur Bouchner? En fait, le volume, c'est un fourgon. Fourgon. Bah, on va lancer l'appel ici sur Oui. Banana Sectine. Bonne idée, Amel. Merci beaucoup. Espérons que cela portera ses fruits. Docteur, parlons un peu du sujet d'aujourd'hui. Êtes-vous pour l'utilisation de la violence contre les citoyens pour les persuader ou les dissuader de sortir ou les persuader de rester chez eux? Oh, c'est une question précise. C'est une question qu'a posée le Wali de Sétif. Enfin, qu'a posé, non. On va poser la question. Lui, il nous a pas trop laissé. Lui, il l'a imposé, mais nous, on se pose la question. Moi, je conçois qu'il faut toujours il faut limiter les déplacements Oui. pour éviter justement d'éradiquer cette pandémie. Mais faut-il pour autant, pour faire rentrer cette idée dans la tête des gens, faut-il les frapper? Non. Voilà. Déjà, on a connu le débat de faut-il frapper les enfants ou pas pour les éduquer. Là, on parle d'adultes. Est-ce qu'il faut les frapper pour les éduquer? Parce qu'il s'agit d'éducation, là. Non, ça devient de la violence. Ça plutôt que ce soit pour nos citoyens ou d'autres, c'est de façon à travers le monde. Oui. Et ce n'est pas de cette manière de pouvoir justement convaincre un citoyen de rentrer chez lui et de faire preuve de civisme. Oui. Moi, je pense qu'il faut qu'il se rapproche d'eux d'une façon autre, par, je sais pas, des affiches publicitaires, par de la publicité à la télé, par la radio, comme vous le faites déjà, et dans ces formes. Et puis... Ces canaux-là sont déjà utilisés pour dire que la situation est bien, enfin dans la majeure partie des cas, pour faire un peu de propagande, on va dire. Donc c'est déjà occupé. C'est ça. Et en tout cas, la criminalité, la violence, tout ça n'a jamais résolu les problèmes. D'ailleurs, on revient à l'histoire de ce que nos ancêtres ont vécu et de ce qui s'est passé. Oui. Et ce que les gens vivent aussi à ce jour. Ça n'a jamais réglé les problèmes. Il n'y a que la communication qui peut régler les choses. Parfait, merci beaucoup, docteur Bouchner. Comme mes amitiés à toute l'équipe de Radio M. Merci. J'espère venir vous voir. Franchement, vous êtes le bienvenu. On va vous réserver un accueil digne de star. Et d'intervenir. Et les amitiés à notre ami Hassan. Merci. Hein. Merci beaucoup, docteur. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Jingle de fin, oui. Merci beaucoup, Amine. Qu'est-ce qu'on peut écouter, Amine? حاجة من الذوق تاعك يعني. D'accord, Amine. جواب رائع تاع Amine. كان غير قدرتوا تسمعوه. Il était magnifique. La brise Mistral est trop l'infantilisation des citoyens n'est qu'un instrument pour asseoir son pouvoir, gouverné par la crainte plutôt que l'adhésion. Exactement, hein, comme l'a dit le docteur Bouchner, il vaut mieux se rapprocher du citoyen de façon plus positive et plus empirique, j'allais dire. يعني تتعامل معاه ويكون عندكم des ponts d'échange, de réels ponts d'échange. Là, on peut parler de compréhension et d'implication. Le citoyen, il va être impliqué. Mais voilà, تضربوا بالقزول يدير لك هكذا الجيريان يقول لك ها واحد ضربني.
الدين وزغنارة ويقول في 11 جانفي 2011 يوم مظاهرات بسبب غلاء المعيشة وازدياد الأسعار في دراريا. الشباب أنقذ الأمن ومراكز الشرطة ومحلات مواطنين من نهب. إذن شعبنا مسالم وهذا الوالي مكانه مع حفتر. Non, mais en plus, يعني, en plus, si on doit bien réfléchir. تقدر يعني تقدر في بعض الحالات يقدر الامن يلجا للعنف. يقدر الامن يلجا للعنف. مانيش نقول riposter et non pas pour obliger le citoyen. Si tu permets pas نكمل l'idée تاعي Amira, c'était pas cette idée que je voulais développer. En fait, je voulais dire que tu peux يعني être mécontent du citoyen ou là ou des restrictions un peu lourdes ou là beaucoup énormément restrictive pour reprendre ce que j'ai dit, mais dans le même temps il faut que tu sois irréprochable, chose que voilà que on est loin d'être dans cette configuration là, donc tu peux pas m'imposer quelque chose d'aussi lourd alors que نتا ماكش داير خدمتك. Donc voilà, c'est je trouve ça vraiment déplacé quoi. عندنا مكالمة هاتفية. الو مساء الخير. مساء الخير، معنا خدوج من الجزائر العاصمة. اهلا خدوج. Ça va, vous allez bien? Ça va super et vous? Alhamdulillah, يعيشك. Alhamdulillah Khadouj, merci d'être avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez du sujet d'aujourd'hui? Est-ce que vous êtes pour ou contre la violence? Alors oui, pour commencer, le langage qu'a tenu le wadi de Stef n'est pas digne d'un haut responsable. Ça c'est clair, ça c'est fait le qita. Et le malheur qu'il a tenu après le passage du ministre, c'est-à-dire au préalable il était absent, on le voyait pas alors que la situation était du début. Exactement, oui. On l'a pas vu. C'est un grand problème. Qu'on ne lègue pas le pouvoir au wali, au chef, au maire, au chef d'État, les le haut responsable. C'est un grand problème. Déjà, il attend la circulation de n'importe quel protocole. Oui, une centralisation pyramidale du pouvoir, oui. En long et en large. Oui. Deuxième chose, avant de penser à mettre le darb ou la violence ou la haja ou la pandémie côté économique, côté sanitaire, et on a oublié le côté psychique et la psychologie des êtres humains. Complètement. C'est ouais, comme s'il s'agissait de bétail, يعني شغل مواشي ولينا. Là, le grand problème, il y avait un problème de communication dès le premier jour et un problème de confiance. Confiance, exactement, oui. Là, je suis d'accord. Par laquelle il faut commencer. Avant d'arriver à la fin, liée à la violence, il faut dire la vérité. Il faut communiquer la vérité. On annonce 10 morts par jour, alors que le numéro d'Abdiskara, un monsieur qui vous appelle alors qu'on enterre près de 23 personnes par jour. Oui. 23. C'est quoi ce problème? Il n'y a pas de confiance entre l'État et le peuple, de 1. De 2, on a tenu un langage très rassurant. Tout va bien, tout va bien. أحسن منظومة صحية في المغرب وفي إفريقيا. Par rapport à ce sujet, وحنا الشعب تاعنا نحبوا نكرهوا. الناس تفهم، الناس ما تفهمش، عندنا نقص في الوعي. كي تقول له tout va bien, il va suivre le langage rassurant. وحنا ناقص stress باش يروح يصير الكورونا. C'est vrai. C'est pas du tout bête ce qu'elle dit خدوج. قالت لك يعني حنايا tu nous rassures. Voilà, pardon. Non mais c'est vrai, c'est vraiment voilà intelligent ce que vous dites. La troisième chose, les niveaux de vie sont très différents. Il faut mettre à la disposition des gens des moyens. Même si tu as la gravité de la situation sanitaire, ils sont rassurés d'une entrée d'argent parce que la plupart des gens la mékhorjou, c'est pour chercher le coût de. Alors que le ministre est payé pour dire il est bien payé pour dire القزول. Voilà. Même قبيله bon je vais continuer في الفيديو تاعي مع نقول لك après tout ça كي تهيئ كاع هاد الامور وما تشوفش réaction تاع le peuple, il faut passer à autre chose. Il faut passer à des sanctions, à des avertissements. Les sanctions même ils diront pour les gens là, ils montrent les vérités pour les hôpitaux, donc ils les sanctionnent. Oui ou non? هذوك يدخلوهم هذوك يديرون des amendes. Il faut passer à ce genre parce que la violence انواع. Allô? Oui, on نسمعوا فيك خدوج. ضرب ما يلحق حتى حاجة. Mais pour dire que c'est la responsabilité de l'État, dans un premier temps, c'était le problème de communication, comme je vous ai dit. Mais là, il faut s'entraider entre l'État et entre Chad. Mais si l'État refuse de voir la vérité en face, il se ment à lui-même. Comment on peut pas avancer? كي تكذب على روحك ما تقدرش تافونسي. يعني الاعتراف بالنقص أول خطوة نحو الكمال.
il faut avouer les vérités. Qui tu avoues les vérités, qui te sensibilise, qui تحكي لهم ثم تتحاسبهم. انت تعطي لواحد المعلومات كوم ان انفون تفهموا كاع واش كاين كون كي رياجي مال باش تعاود تفهموا اي تو رياجي معاه. Exactement, oui. C'est la même chose. كاين لو كوتي بسيكولوجيك ديالنا عيانين. Autre chose, il faut appliquer la loi à tout le monde. Oui, c'est vrai. كيما لي سيفيل تصبح لي حبسوني وكامل هما في الخمسه ماشي لابسين بافات وكانوا حابين واحد فيهم حاب يضربني باسكو ماشي كنتش لابس بافات. Voilà. اين نحن يعني؟ lors de la cérémonie des crânes الناس من المؤمن حدا بعدها انت كنقول الاب الروحي تاع toute une nation vous donnez pas l'exemple. C'est vrai. كيفاش ان سامبل اللي عندوش قوه تاع النهار يجي يفهمك وياخذ الراي تاعك. C'est vrai. Merci beaucoup Khadouj, on doit laisser ce qui reste de temps pour d'autres appels. Merci beaucoup, votre appel était très très intéressant. Merci, يعيشك au revoir بسلامه. بسلامه Khadouj, تهلا يفرحوك في العائله تاعك. Il faut faire très très attention hein. Voilà, message à tous les Algériens, faites attention. Même si c'est pas un message extraordinaire, il faut quand même le répéter. 021 78 24 45, appelez-nous et شاركونا يعني رأيكم في أسئلة مختلفة كل يوم من يوم إلى آخر يعني on choisit des sujets différents. Est-ce qu'on a un nouvel appel? Pause musique, et quel genre de musique Amine? اسمعوا خلاص قال لك امين اسمعوا خلاص اسمعوا واعوا Cause you are the only one. Merci pour cette blague de dernière minute أمير أبو جماعة. معنا الهادي من الجزائر العاصمة. مرحبا بك أخي. الله يسلمك مرحبا بكم. اهلا الهادي. tous les auditeurs de Radio M. ميرسي الهادي. نتفكروك الهادي انت اللي كنت تتصل بينا دون لي بروميي زيبيزود كنت يعني نشفى لك انا كنت تسربي القفات وكان كنت تعاون الناس دونك سي بيان لو ميم هادي سي صا. Exactement. يا سي سوبر. Voilà. كومون صافا الهادي لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله خويا. ما هو رأيك في سؤال اليوم الهادي؟ والله غير على السؤال اللي عيط ويجي انسيستي والحمد لله الحمد لله شغل اون ابي سكابتي الحمد لله. ابا شوف انا كوم هاد لا بيريود هادي كنت بزاف سور لو تيران وي اي لا دام كي ابلي جوست افون موا سكيل ا دي راني داكور معاها 100%. Oui. Et elle a bien résumé, oui. Résumé. Oui. Sauf je vais lui rajouter un petit chouïa, on va dire. Oui. On a un problème de communication, c'est vrai. On a un problème d'organisation, surtout. Oui. Et le problème de civisme. تاعنا احنا جزائريين. Oui. Voilà. Donc الملومو واش رحنا. أنا هذا le wali. Ce qu'il a dit, c'est quelque chose de très très grave. Très très grave, je vais vous dire pourquoi. Oui. Donc un simple policier اللي راهو شغل ثاني هو في حاله ما راحش لدارهم راهو مربوط تما وكامل يطيح افيك ان سيتويان اللي خرج ولا حكم ولا طاحون بان ولا يتعافر معاه يقول لك تضربوا يعرف يضربوا. دوك بوليسي راح يقوم بالضرب. لا غوسو ان اوردر. وي. ميم لي كونسيكونس كاع واش راح يصرى من بعد. بالك يوغا اون ايموت بوتيت يوغا موردوم ولا يوغا واحد يولي هانديكابي. هذاك بوليسي يقول لك ماشي انا سي الوالي هو اللي يتحمل المسؤوليه. صديق هذا مازال ما إلا با انكور ما وزنش هذيك الكلمه بوتيتر في الدم سخون وكامل مي تما عنده ديجا اون جوستيفيكاسيون كوا. فوالا لا لي فليك يولوا ديجا هما بلا جوستيفيكاسيون ديباساو خطرات لي ليميت. Oui. Alors imagine maintenant avec la justification. Ouais, c'est ça sera la débandade un petit peu. Le plus vite possible, يعاود يدير un communiqué, filmer et partager. Il demande des excuses et يعاود يهضر مع les éléments تاعو parce que احنا avec des jeunes اللي قنعناهم باش ما يخرجوش للمسيرات. Oui. اللي قنعناهم باش بالهضره بلا كومونيكاسيون. بالهضره. انا والامان ناس باش يامنوا الجزائري دوكا لحقنا لدرجه باش يامن باللي كورونا اكزيست باش يامن باللي الكورونا اكزيست يفوت قيسو في دارو باش يامن. صح. فوالا باسكو راح الامان. الوغ يفوت تفهموا وتقنعوا وتعطيلو ادله. انا جو سوي مانتونون اوتري كو لي ميدسان ne parlent pas. J'ai pas envie qu'ils me parlent que l'hôpital il est
il y a un manque de matériel ou كذا ما تزيدش ما تعلمنيش on le sait je veux que vous parliez aux gens que ce corona existe et voilà les conséquences c'est vrai il est en bonne santé ça va pas le tuer j'ai des amis je vais vous raconter une histoire دوكا مخك يحبس جاء فلاحه هنا في دويره يربي البقر يضل يعايش مع الطبيعه والصرح والحليب اونتر با او فيلاج تقاس مسكين ب 50% وهذا صاحبي وتقاس ب 50% ضرب 20 جور في لوبيتال بني مسوس وخرج وبرا والحمد لله وحكى لي تقاس بالكورونا تقاس كورونا c'est-à-dire 50% الهادي 50% c'est-à-dire les poumons quand ils lui ont fait un scanner ils ont vu que il y a 50% c'est-à-dire il a été hospitalisé voilà et par perfusion il est هذه اسمها la chloroquine et tout et يكون عنده 10 15 يقولوا له tu restes confiné chez toi tu prends un antibiotique de la vitamine C du zinc قاعد confiné ما تخلطش في الغاشي oui c'est l'état de gravité en fait un pourcentage de gravité c'est impossible ah ben tout simplement le laitier اللبان كي يجي يدير الحليب يشري عليه الحليب يحط له القزادن يا يو ان كونتاكت تقاس تما اللبان بيان سور تقاس خاوتو تقاسو ولادو قاسو يزيتي هوسبيتاليزي في دويره برا والحمد لله هذا برا مي كاين دي سوجي فراجيل المشكل ماشي فيك انت لي 18 20 راك تطرطق يا المشكل راه في هذاك عمك خالك جدك جارك اللي عنده مرض السكر ولا عنده hypertendu ولا il a pas d'immunité كيما انت هذاك يروح C'est clair, oui. Et c'est très bien de le rappeler, où les plus sceptiques, ils peuvent aller regarder. يعني تقدروا تتنقلوا ولا ماشي تقعد تقولوا انا ما نامنش لا ما تامنش روح حوس على l'information parce que voilà, l'information existe sur le terrain. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Quand on parle aux jeunes, quand j'ai expliqué ça aux jeunes, est-ce qu'il y a eu une sortie sur un qui قلت انا c'était la méthode كيفاش نحكوا لهم لو ميساج هاد لي جون اللي راهم يشوفوا صحابهم يترفدوا كامل ويزعبك القلب راه معمر bien sûr ماناش حابين on bascule sur ce côté là انا je veux dire que il faut que ces médecins هاد الوالي وكذا il faut que تكون هاد لا بيريود ماشي تاع عنف لفظي وجسدي il faut يكون في التوعيه لي ميدسان يخرجوا ما تقولي ليش خصونا لي ماسك على بالنا والاكسجين على بالنا يا ودي كاكي وهذا الشعب اللي ما حبش يامن سي فري الان ما حبوش يامن وانا نقول لهم اللي ما يامنش الى فحل ايا نديه للسبيطار تاع دويره Exactement, oui, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup, le Hadi. On doit mettre fin à cet appel. Voilà. On a la fin de l'émission. Merci beaucoup, le Hadi. Aya, portez-vous bien, à très bientôt. À très vite, Inch'Allah. On espère t'avoir très vite avec nous de nouveau. 021 78 24 45. On a le temps de prendre un dernier appel. Let's go. On fait une petite pause musicale et on revient tout de suite après pour le dernier appel de ce Marana Saktin. نعود بكم من جديد لدقائق ولا لبضع ثوان زائده باسكو لحقنا لا فان دو سيت ايميسيون افيك نو نصر الدين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نصر الدين تفضل في عجاله من فضلك، ما رايك في سؤال اليوم؟ بون خليتوني مع الاخر دونك ما ناكلكمش بالوقت باسكو فينالمون سي كو دو غول راني راح ننبح Bon, je vais essayer d'être le plus rapide. Merci. Concernant ce qui s'est passé, premièrement, je suis indigné qu'il y a des personnes qui essayent de trouver des justificatifs au comportement du Wali. Pour le principe. D'accord. Bon, pour revenir au Wali. Pour la forme, un responsable à ce niveau de responsabilité utilise des expressions de la rue est incompatible avec sa fonction et à la dignité des citoyens. Oui. Pour le fond, 60 ans de Matrib, de Korma, de Helawa, car c'est connu, nous sommes Chad Tal-Asa. Oui. La preuve, François, قعدت 130 سنة. Oui. Bref. بعد les coups d'état, Boumediene, القزول. Bref, c'est-à-dire 60 ans de domination néocoloniale, c'est-à-dire la gestion du peuple par la force et la peur, engendrait la réaction prévisible, la réaction contraire. Un peuple qui a compris que la Hukuma ne réagit que sous la force et la contrainte. Oui. Les deux pneus, coupez la route, faites le tapage et toutes les solotates viendront vous caresser dans le sens du poil.
Plus loin encore dans la comparaison, la décennie noire, la guerre civile, a été le résultat du khshounisme. Khshounisme, c'est une expression تاع بقروح. D'accord. D'accord. احنا خشون عندنا الخشونيزم خشان. Oui. Je ne défends pas les crimes des uns et des autres. C'est des Algériens qui sont morts. Oui. Toute une frange de nos compatriotes a été convaincue que le pouvoir policier ou militaire, la couleur importe peu, ne comprend que le seul langage de la force. Pour revenir au Wali Gatchioum, je dois lui rappeler que Yahya a dit, ça fait pas longtemps, Djoua Kelbek et Tebak. Oui, c'est vrai. On voit où il doit méditer sur le sort de Yahya. Pour finir, ce fonctionnaire confond violence et fermeté. Il est le fruit de son environnement. Il s'est comporté comme un caïd. C'est vrai, hein? Même sa posture, ses gestes, sa communication non verbale, elle était très très agressive. Juste pour l'information, ça fait 2 ou 3 semaines, j'étais à la région de Sétif et ce Wali a eu un avertissement. C'est sa peur qui l'a fait sortir de ses gants. Au lieu de parler comme un responsable pour convaincre, il l'a exprimé. Ce qui me tue, c'est que c'est il y a 2 jours, 3 jours que nous avons fêté la fête de l'indépendance. C'est vrai, c'est vrai. Et le dire en face comme ça, il aura l'effet contraire, je suis sûr. Puisque nous sommes Voilà. Merci beaucoup, Nsardine. Je pense que vous avez très très bien résumé la situation. Merci عليكم les jeunes ومرانا ساكتين. يعطيك الصحة خويا تحية حارة عليك نصر الدين ربي يحفظك. ميرسي à très très vite إن شاء الله. بهذا نكون قد أتممنا عليكم وأنهينا عليكم ومعكم bien sûr l'épisode d'aujourd'hui 021 78 24 45. Merci Amira Boujma. Merci à toi et merci à tous les auditeurs de Radio M. Merci la Dream Team et merci à tous les auditeurs de Radio M, comme a dit Amira. On se retrouve dimanche, Inch'Allah, avec la quote تاعك pour finir. نفس الأشخاص نفس القناة في موضوع مختلف والآراء دائما تبقى مختلفة. نسيتها عاوديه والله ماني رايح تقولها. نفس الأشخاص نفس القناة ولكن الآراء تختلف. Voilà, ça finira par devenir ma quote à moi. Merci beaucoup Amira. آيات تهلا في روحتكم. وبركة ما تسرق لي dimanche إن شاء الله. بقاو على خير.